یہ آپ کو کرنے لگے. اور مجھے جاوید صاحب نے دعوت دی تھی, اور یقین مانیے کہ بہت سے جو آڈینس میں بیٹھے ہوئے پوچھتے ہیں, اور جب میں انہیں کہتا دیکھیں یہ تو جاوید صاحب کو بھی بہت پسند آیا تھا, تو پھر خاموش ہو گیا. مجھے تو گواہی مل جاتی ہے. جے پور میں ایک بار تھے, ہم لوگ ایک اسٹیج پہ جے پور میں تھے, اور کسی نے کہا, تو میں نے کہا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں رش کرتا ہوں اینی بھی ہم کہ یہ گانا انہوں نے لکھا, کاش میں نے لکھا ہوتا. یہ کمال کا گانا. وہ گانے کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فلم کے لیے لکھا گیا ہے. وہ گانے کی ایک ایک لائن ایسی ہے جو ایسا لگتا ہے کئی سو سال سے لوگ گا رہے ہو. یہ فوک سانگ ہے. نہیں, اور بتی تو وہاں بھی جل گئی تھی. کہتے ہیں کہ نیگیٹو اور پازیٹیو ملے تو بتی جلتی ہے, اب نیگیٹو میں ہی ہوگا تو نہیں ہو سکتے. صاحب آپ کے گانوں میں ایک اطمینان پسندی, ایک ایسا زمانہ جب تھوڑا ریسٹلیسنس رہتی تھی دلوں میں, اس زمانے میں اطمینان پسندی کی آپ نے بات کی, اور ان کو ہر حال میں خوش رہنے کا ایک جذبہ جو ہوتا ہے وہ جگایا. وہ گانا تھا تھوڑا ہے تھوڑے کی ضرورت ہے, زندگی بھی پھر بھی یہاں خوبصورت ہے. ایک ٹرک ڈرائیور گا رہا ہے. اب ٹرک ڈرائیور سے بری نہیں کہہ سکتے, لیکن ویسی زندگی آپ نہیں چاہیں گے کہ ہو, کیونکہ اس میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے. لیکن ٹرک ڈرائیور بہت روحانی انداز میں گا رہا ہے, راہ پہ رہتے ہیں, سڑکوں پہ گزر کرتے ہیں, خوش رہو اہل وطن ہم تو سفر کرتے ہیں. یہ شاید اس وقت کی بڑی ضرورت بھی تھی. تو یہ جو الگ الگ بھاؤ ہیں, بڑے نرمی کے جو بھاؤ ہیں, زندگی کے سارے بھاؤ میں جو سب سے میں جو سافٹنس لا سکنے کا جو ایک قابلیت تھی آپ کی, اس کے بارے میں بتائیں. میں عرض کروں کہ میں جیسے میں نے شروع میں کہا, اور مذاق بھی نہیں ہے کہ میں بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں. یہ صحیح ہے کہ میں, آپ کالج میں پڑھ رہے تھے اگر میں کالج میں فیل ہو چکا تھا, تو میری زبان ایک حد تک رہی جو میں نے اپنے ماحول سے اٹھائی. اور وہ ماحول دلی کا پارٹیشن سے پہلے کا, اس سے پہلے کے ماحول میں جو کہ تھوڑی بہت زبان سیکھی تھی, تو مجھے الرحمان احمد مولوی صاحب تھے, وہ گنگنا کے اور ترنم میں پڑھتے تھے غزل اور سکھایا کرتے تھے اس کے معنی. تو جو بچوں کو سکھانے کی زبان وہ استعمال کرتے تھے, تو وہ اتنی مشکل زبان نہیں تھی. اور جس طرح پڑھاتے تھے ہمیں, تو میں نے جو سیکھا یا اردو زبان سیکھی وہ اپنے ماحول سے, آس پاس سے, اور رائیوں کی زبان جو باغوں کے ٹھیکے لیا کرتے تھے وہ ماحول تھا ہمارا, تو وہ سیکھی. اور بلکہ پارٹیشن کے بعد جب ہندی آئی ہے تو معاف کیجیے کہ میں ہندی نہیں پڑھ پاتا ہوں ابھی بھی, اور نہ لکھتا ہوں. میں آج بھی اردو ہی میں لکھتا ہوں, اردو ہی میں پڑھتا ہوں. تو تھوڑی بہت دیوناگری اور سائن بورڈ دیکھ دیکھ کے سیکھ گئے کہ وہ بڑی آسان ہے. دیوناگری بہت آسان زبان ہے. اور بولی جاوید صاحب نے زبان سیکھی, اور آج بھی میں کئی بار لفظوں کے معنی میں کسی لفظ کے تلفظ میں بھی پھنس جاتا ہوں, تو آپ کو فون کرتا ہوں اور یا جاوید صدیقی صاحب کو فون کرتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں. تو اس لیے میری زبان اس ماحول میں اور اسی کلاس میں اور اسکالرلی نہیں, اور عام آدمی کی زبان سے جہاں سے جو سیکھا اب تک وہی کی وہی ہے, اور اس لیے وہ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ احساس الگ ہوتا ہے, کئی بار ایک لفظ کی پرتیں نظر آتی ہیں. جاوید صاحب نے بھی ایک جگہ کہا ہے کہ الفاظ کے رنگ ہوتے ہیں, لفظوں کے رنگ ہوتے ہیں, جو آپ نے کہا ایک جگہ جو پڑھ رہا تھا میں, اور یہ صحیح ہے کہ ان کے رنگ پہچاننے والی بات ہے. اور مجھے الفاظ کے کئی شیڈز نظر آتے ہیں, وہ ایک پرزم کی طرح ہیں. پرزم میں جیسے کرن پڑتی ہے اور کتنی طرح سے اس کے رنگ نکل آتے ہیں, اور مجھے اردو کے الفاظ بالکل اسی طرح سے الفاظ نظر آتے ہیں کہ اس میں سے پرزم سے نکلتے ہوئے کلرز ہیں, جو جس کو چھو جائے, جو جس کو نظر آ جائے. تو اس لیے میرا خیال یہی پوچھا تھا. میں نہیں سنا سکتا ہوں, وہ شبانہ سنا سکتی ہے. وہ جو ایک دھن تھی جو تم نے, تو آپ کو ذرا فرق سمجھ میں آ جائے گا. واپس کر دینا. جی, ایک قصہ ہے کہ ایک دھن تھی جو میرے دماغ میں اٹکی ہوئی تھی, پتہ نہیں کہاں سے آئی تھی. لا 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 لا
ला 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 ला। तो मैंने गुलजार साहब से कहा अलग, आपको याद है ये बातें? और मैंने जावेद साहब से कहा अलग कि प्लीज इस पे कोई रोमांटिक बात लिख दीजिए। तो एक मिनट के अंदर दोनों ने 1 मिनट के अंदर लिखी। तो हाँ अलग, नॉट इन द सेम कमरा, हाँ दे वर इन 2 डिफरेंट प्लेसेस। तो गुलजार साहब लिखते हैं, आजा रे पिया मोरे आका से कहूँ पिया रे मोरा लागे ना जिया। जावेद साहब कहते हैं, जा तो से नहीं बोलूं ओ जा रे तू ना मेरा सनम तू ना मेरा पिया। अब मैं जावेद साहब की इस किताब में यही है कि वो झलकियाँ बड़ी खूबसूरत हैं, कोलाज है, ये बिल्कुल सही आपने फरमाया कि इसकी जो झलकियाँ हैं वो चुनी हुई हैं, इसलिए वो बहुत खूबसूरत होता है वो। हालांकि पूरी शख्सियत अल्फाज में मैं एक तरह से कहूँ कि वो अल्फाज में आपको अगर आपकी शख्सियत को बांधा जाए तो वो महदूद हो जाती है, वो बढ़ती नहीं है। साहब ने तो अब मैं वो वाक़या नहीं सुना हूँ, लेकिन इतना बताऊँ कि मैंने वो लिखा, लिखने के बाद मैंने इजाज़त चाहिए, मैं कहा मैं ये लिख लूँ। मैं उस ज़माने में कुछ बायोग्राफिकल शॉर्ट स्टोरीज लिख रहा था कि जैसे बायोग्राफिकल नॉवेल्स होते हैं, व्हाई नॉट ए शॉर्ट स्टोरी। तो मैं कुछ बायोग्राफिकल शॉर्ट स्टोरीज इस तरह की हो, तो उस तरह से जिसमें वाक़यात सही हो, नाम सही हो, जो वही बात हो जो हुई। तो जब वो वाक़या सुना था तो मैं कहा जावेद साहब मैं ये लिख लूँ? हाँ लिख लीजिए, इजाज़त मिल गई, मैंने लिख ली। लिख के मैंने भेजी थी आपको ताकि अप्रूव करा लूँ, कोई गलत बात। मेरा फोन आया, मैंने कहा साहब हद कर दी, आपने मेरी ही बात पे मुझे रुला दिया। आई रिमेंबर दैट हैपेंड। आपको है वो लिखे, तो ये इट्स एन प्रॉमिस प्लेस इन जन्नत। अब न खुशवंत सिंह है न रफीक ज़करिया है, मैं तो जन्नत की ज़मानत नहीं दे सकता आपको, लेकिन बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, जो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ इस महफिल में, कि खुदा से आपका झगड़ा क्यों, कैसे शुरू हुआ और इसके पीछे क्या राज है जो आज तक आपसे खुदा से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सका। जन्नत में मेरे फेवरेट फ्रूट्स नहीं है। केला वहाँ मिलता नहीं है, जो मेरा सबसे अमरूद नहीं है। तो जो मेरे फेवरेट फ्रूट्स हैं वो जन्नत में तो हो सकता है कि जहन्नुम में हो, तो मैं इसलिए जन्नत जाने की कभी कोशिश नहीं करता। ये बात तो सही है। मुझे बहुत से लोग पूछते हैं स्लाइटली मोर सीरियस नोट कि व्हाई आर यू एन एथीस्ट, आप नास्तिक क्यों हैं? मेरा बहुत सिंपल जवाब है, बिकॉज आई थिंक, मैं सोचता हूँ। जी सर, मैंने एक लाइन पढ़ी कि 5 डेकेड्स पहले आपने तय कर लिया था कि आप अमीर बनोगे, तो इस प्रोसेस में आपने हमें कितना अमीर किया है उसका आपको अंदाजा है क्या? क्योंकि आपके डायलॉग हमारे डीएनए में है। आज भी कोई नया स्क्रीन पे लिखते तो सबसे पहले दीवार और शोले पढ़ ही लेते हैं। विट जो है वो बर्नार्ड शॉ और ऑस्कर वाइल्ड के लेवल की है। अभी जो आप दोनों बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था विंबलडन फाइनल देख रहे हैं, फेडरर और नडाल। आप चारवाक के डिसेंडेंट है सर मेरे हिसाब से। और गुलजार साहब ने जो बताया कि ह्यूमन राइट्स और आर्टिस्ट के राइट्स दोनों के लिए इतना संघर्ष किया है, और आप दोनों में शायद कंफ्यूजन लोगों को होता होगा क्योंकि आप दोनों एक दो ही है जो साहिर साहब और शैलेंद्र साहब के क्लियरली डिसेंडेंट्स हैं। तो ये जो रिचनेस है पूरी, ये जो रेंज है, जो अनबिलीवेबल, जो वर्ल्ड में शायद अनबिलीवेबल, इसका कोई पैरेलल नहीं होगा। तो आप मेरे मास्टर है क्लियरली। आपके मास्टर्स कौन है? आपका जो इन्फ्लुएंस है वो सिर्फ जीवन से है या कोई खास लोग हैं जिससे आप इन्फ्लुएंस हैं? देखिए, अगर आप एक जगह से लेते हैं आप, तो यू आर प्लेजराइज,
प्लेजरिस्ट, और अगर 25-30 जगह से लेते हैं यू आर अ रिसर्च स्कॉलर, सो आई एम अ रिसर्च स्कॉलर। फैक्ट ये है कि अगर हम अपना ऑन अ मोर सीरियस नोट, अगर हम अपना दिमाग खुला रखें तो कौन है अच्छा राइटर या अच्छा पोएट, वो किसी भी ज़बान का हो, किसी दौर का हो, किसी ज़माने का, जिससे हमें कुछ सीखने को नहीं मिल सकता। कौन से अच्छा प्रोज राइटर है स्टैंडर्ड का, जिससे हमें कुछ सीखने को नहीं मिल सकता। लेकिन ये कि कभी कभी लोग वो जो भक्त हो जाते हैं, वो बड़ी गड़बड़ है, कहीं भी नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा ख्याल है। तो उसमें ये होता है कि हम एक आदमी की बातगढ़ जैसे एको कहिए वो हो जाते हैं, तो फिर आवाज़ नहीं बन पाते। ज़रूरी ये है कि हम अच्छी बातें बहुत लोगों से सीखें, तो फिर जब हम 10 जगह से 10 पोइट से मुतासिर होंगे, 20 पोइट से मुतासिर, जब हम 20 बड़े बड़े राइटर से मुतासिर होंगे, तो हमको फिर उस सब मिल के वो अमलगमेट होके एक नई आवाज़ बनेगी जो आपकी अपनी होगी। देन यू वोंट बी एन एको, यू विल बी अ वॉइस। ये ज़रूरी है।